Welcome to our channel Assam's Future Aspirants. নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিওটোত পলিটিৰ 25 টা এমসিকিউজৰ পাৰ্ট 2 টো আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ পলিটিৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউজৰ পাৰ্ট 1 টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহলে আমাৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰিব আহক তেনেহলে আমাৰ আজিৰ পলিটিৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউজৰ পাৰ্ট 2 টো আৰম্ভ কৰো Question number 1 ত আমাক খুদিছে যে Parliament of India consists of অপচন কিটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব বি President, Lok Sabha and Rajya Sabha. আমি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বিষয়ে এখন চাই লওঁ আহক যে legislature of the union which is called the parliament consists of the president and the two houses known as the council of states Rajya Sabha and the house of the people Lok Sabha. Each house has to meet within 6 months of its previous sitting. তো আমি বুজি পালো যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট প্ৰেসিডেন্ট লোক সভা আৰু ৰাজ্য সভা মিলি পেলাই গঠন কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো হাউসে 6 মাহৰ অন্তৰালত সভা পাতিব লাগিব Next question number 2 ত আমাক খুদিছে which one of the following is the guardian of fundamental rights তো অপচন কিটাৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব ডি জুডিচিয়াৰী আমাৰ জুডিচিয়াৰী হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ গাৰ্ডিয়ান বা অভিভাৱক জুডিচিয়াৰীৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ আহক The Supreme Court is a central authority body and is responsible for the protection of citizens fundamental rights it is a part of judiciary Supreme Court হৈছে guardian of the fundamental rights আৰু অপচন সমূহত Supreme Court ডাইৰেক্ট দিয়া নাই যেহেতু Supreme Court এটা জুডিচিয়াৰীৰ পাৰ্ট সেইভাবে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব জুডিচিয়াৰী Next question number 3 ত আমাক খুদিছে The fundamental rights can be suspended by তো question number 3 অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ এনসাৰটো হ'ব বি প্ৰেসিডেন্ট তো আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড কৰিব পাৰে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক The fundamental rights can be suspended during emergency by the President of India under Article 359. The fundamental rights are justiciable. Under Article 32 of the Constitution, a person can go to the Supreme Court for the enforcement of these rights. To বুজি পালে যে আমাৰ fundamental right presidente suspend কৰিব পাৰে during the time of emergency. Next যদি আমি question number 4 to চাওঁ question number 4 ত আমাক খুদিছে যে the drafting of the constitution was completed on আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ ড্ৰাফটটো কেতিয়া কমপ্লিট হৈছিল অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব সি 26 নৱেম্বৰ 1949 ড্ৰাফট কনস্টিটিউশনৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক The draft constitution was finally adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 as the Constitution of India. তো আমাৰ যেটো ড্ৰাফট আছিল ড্ৰাফটক আমাৰ Constituent Assembly 26 November 1949 ত Constitution of India ৰূপে finally adopt কৰিছিল Next question number 5 ত আমাক খুদিছে যে the Vice President of India is elected by তো আমাৰ Vice President of India কোনে ইলেক্ট কৰে অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ ৰাইট এনসাৰটো হ'ব বি ৰাজ্য সভা এণ্ড লোক সভা আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্টক ৰাজ্য সভা আৰু লোক সভাই মিলি পেলাই ইলেক্ট কৰে ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক The Vice President is elected indirectly by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot conducted by the election commission তো আপোনালোকে বুজি পালে যে আমাৰ ৰাজ্য সভা আৰু লোক সভা মিলি পেলাই ভাইস প্ৰেসিডেন্টক ইলেক্ট কৰে Next question number 6 ত আমাক খুদিছে যে framers of the Indian Constitution borrowed the concept of fundamental rights from the তো আমাৰ question number 6 ত খুদিছে যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কনসেপ্ট আছে কোন কনস্টিটিউশনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছিল অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব এ কনস্টিটিউশন অফ USA তো USA কনস্টিটিউশনৰ পৰা কি বৰো কৰা হৈছিল চাই লওঁ আহক Independence of judiciary, judicial review, fundamental rights, and guidelines for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts were adopted from the United States of America. American Constitution পৰা এই সমূহ হৈছিল Next question number 7 ত আমাক খুদিছে যে the directive principles of state policy have been included in তো আমাক খুদিছে যে যেটো directive principles of state policy আছে যেটো আমি শৰ্টত DPSP বুলি কওঁ হেতু আমাৰ কোনটো পাৰ্ট অফ the constitution আছে অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব এ পাৰ্ট 4 of the constitution directive principles of state policy বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ আহক The directive principles of state policy DPSP has been taken from the Irish constitution and enumerated in part 4 of the Indian constitution The concept behind the DPSP is to create a welfare state তো আপোনালোকে বুজি পালে যে আমাৰ পাৰ্ট 4 ত থকা Directive Principles of State Policy Irish Constitutionৰ পৰা লোৱা হৈছিল আৰু DPSPৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে Creation of a Welfare State Next যদি আমি question number 8 টো চাওঁ question number 8 ত আমাক খুদিছে যে the chairman of the Indian Planning Commission is question number 8 ত খুদিছে যে আমাৰ Indian Planning Commissionৰ chairman কোন হয় অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব সি the Prime Minister আমি Planning Commissionৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক
Prime Minister is the chairman of the Planning Commission, which works under the overall supervision of the National Development Council. At present, the Government of India, in keeping with its reform agenda, constituted the Niti Aayog in 1st January 2015 to replace the Planning Commission constituted in 1950. তো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই চাগে যে আমাৰ যি প্লেনিং কমিশ্যন আছিলে সেই প্লেনিং কমিশ্যন 1st January 2015ত ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই নীতি আয়োগ নামেৰে গঠন কৰা হৈছিল নীতি আয়োগৰ চেয়াৰমেন প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত আমাক সুধিছে যে দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট কণ্টেইনড আমাৰ যি কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে সেই কনকাৰেণ্ট লিষ্টত কিমানটা ছাবজেক্ট আছে সেইটো আমাক সুধিছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি 52 আইটেমছ আমাৰ দেখত তিনিখন লিষ্ট আছে এখন হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট এখন হৈছে ষ্টেট লিষ্ট আৰু এখন হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্টৰ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব পাৰে ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব পাৰে আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ পৰা ষ্টেট আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট দুইখনেই ল বনাব পাৰে কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ আহক দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট অৰ লিষ্ট 3 7th schedule is a list of 52 items given in the 7th schedule to the Constitution of India. It includes the power to be considered by both the Union and the government. Edu question or praya apnaloke concurrent list or bikhoye hoyto buji pale. Next question number 10. Question number 10 otamak khudise you will be entitled to Indian citizenship if you are. Question number 10 otamak khudise je jikono ejon manu Indian citizenship hobo pare jodi teo option homohor bitor amar khudho answer to hobo je D all of the above. Mane ejon manu Indian citizen hobole domiciled in India born in India আৰু refugee from Pakistan এই গুটিকিটা হলে যিকোনো এজন মানুহে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 ত আমাক সুধিছে যে the Supreme Court has been given advisory powers under অপচন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব ডি আৰ্টিকল 143 আৰ্টিকল 143 ৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক Article 143 of the Constitution of India confers upon the Supreme Court advisory jurisdiction. It provides power to the President of India to consult to the Supreme Court. The President may obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact that has arisen or likely to arise. Article 143 মতে আমাৰ President of India Supreme Court or পৰা যিকোনো matter advice ল'ব পাৰে আৰু সেই Supreme Court or advice to তেওঁ মানিবও পাৰে বা নামানিবও পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ত আমাক সুধিছে দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৱেৰ লেড ডাউন বাই আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ত সুধিছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনত এড কৰা হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 42nd সংবিধান সংশোধনীত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো এড কৰা হৈছিল আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ বিষয়ে যদি আমি অলপ চাওঁ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ ডিফাইনড as the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. These duties set out in Part 4A of the Constitution concern individuals and the nation. To hoyto apnaloke buji pale je amar fundamental duties to 42nd amendment of the Indian Constitution add kora hoisil. Next question number 13 ত আমাক সুধিছে the Comptroller and Auditor General of India is appointed by তো আমাৰ যি Comptroller and Auditor General আছে যেটো আমি শৰ্টত কেগ বুলি কওঁ তেওঁ কোনে এপইন্ট কৰে আমাৰ অপচন সমূহৰ ভিতৰত ৰাইট এনসাৰটো হ'ব সি প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে কেগ যেটো আমি Comptroller and Auditor General বুলি কওঁ কেগক এপইন্ট কৰে আমি কেগৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আহক the Comptroller and Auditor General KEG of India is the constitutional authority in India established under Article 148 of the Constitution of India. He is empowered to audit all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of autonomous bodies and corporations substantially financed by the government. তো আপোনালোকে বুজি পালে যে আমাৰ কেগক প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই এপইন্ট কৰে আৰু কেগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট লগতে অটোনমাস বডিজ আৰু কৰ্পোৰেচন সমূহৰ অডিট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 আমাক সুধিছে যে which state has the largest number of Lok Sabha members তো আমাৰ কুৱেশ্যন 14 সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যত আমাৰ লোকসভাৰ মেম্বাৰ সবাতোকৈ বেছি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব এ উত্তৰ প্ৰদেশ আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভাৰ মেম্বাৰ সবাতোকৈ বেছি আমি যদি লোকসভাৰ মেম্বাৰ সমূহৰ বিষয়ে চাওঁ ইউপিত সবতকৈ হাইয়েষ্ট 80 জন মহাৰাষ্ট্ৰত 48 জন ৱেষ্ট বেংগলত 42 জন বিহাৰত 40 জন আৰু অসমত 14 জন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 যে the minimum age for being eligible to become the prime minister of India is কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 আমাক সুধিছে যে এজন মানুহ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ কিমান বয়স হ'ব লাগিব অপশ্যন সমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব 25 years
তো তলত যদি আমি অলপ চাওঁ যে আমাৰ লোকসভাৰ আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰ হ'বলৈ 25 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াই তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিব আৰু যদি আমি ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম এজ হৈছে 35 ইয়াৰ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ত সুধিছে আমাক When was the Constituent Assembly established to frame the Constitution of India? Question number 16 আমাক সুধিছে যে আমাৰ Constituent Assembly টো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আমাৰ সংবিধান বনাবৰ কাৰণে অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব বি 6 December 1946. Next question number 17. Question number 17 ত আমাক সুধিছে যে the number of articles in the Indian Constitution at the time of its adoption was আমাৰ question number 17 ত আমাক সুধিছে যে ভাৰতৰ সংবিধানত যেতিয়া এখন প্ৰথম গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সময়ত কিমানটা অনুচ্ছেদ আছিল অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব ডি 395 তো যদি আমি কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে চাওঁ the Constitution of India contains 395 articles in 22 parts. It also contains 12 schedules. Since its adoption in 1949, it has been amended for 104 times. Last amendment was on 25 January 2020. At present, it contains 470 articles. তো আপোনালোকে বুজি পালে যে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত বৰ্তমান 470টা আৰ্টিকলছ আছে আৰু যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন প্ৰথম গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল আছিল 395 আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন বৰ্তমান সময়লৈকে 104 বাৰ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু লাষ্ট সংশোধনটো হৈছিল 25 জানুৱাৰী 2020 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ত আমাক সুধিছে যে দ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল মিনিষ্টাৰ্ছ ইজ দ্য আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ত সুধিছে যে আমাৰ যেটো ইউনিয়নৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ সকল আছে তেওঁলোক কোন হয় অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ এনসাৰটো হ'ব এ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অফ দ্য কান্ট্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ত আমাক সুধিছে যে ইন ইণ্ডিয়া ৰুল অফ ল মিন্স আমাৰ ভাৰতৰ ৰুল অফ ল মানে কি বুজা যায় অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব ডি অল আৰ ইকুৱেল বিফৰ ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ত আমাক সুধিছে যে হাউ মেনি স্কেডুলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ত সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত কেইটা স্কেডুল আছে অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব সি 12 আমাৰ সংবিধানত 12টা স্কেডুল আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 ত আমাক সুধিছে দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্যসভা আৰ ইলেক্টেড বাই দ্য আমাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্যসভা কোনে ইলেক্ট কৰে তো অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব বি ষ্টেট এছেম্বলিজ মানে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰসকলক ষ্টেট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰসকলে ইলেক্ট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ত আমাক সুধিছে যে দ্য ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ আৰ স্পেচিফাইড ইন দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ত আমাক সুধিছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাক কোনটো স্কেডুলত স্পেচিফাই কৰা আছে অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব এ 6th স্কেডুল আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াসমূহক 6 স্কেডুলত স্পেচিফাই কৰা আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ত আমাক সুধিছে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে এ বেগ অফ বৰোয়িংছ মানে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বহুতো বস্তু আমি বেলেগ দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লৈছোঁ সেইবাবে আমাৰ সংবিধানখনক এ বেগ অফ বৰোয়িংছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ত আমাক সুধিছে যে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া হেজ বিন বৰোড ফ্ৰম দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ত আমাক সুধিছে যে আমাৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছিল অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব বি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 যেটো আমাৰ আজিৰ পলিটিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউজৰ পাৰ্ট 2ৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে যে হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ যি ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল অপচনসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব এ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে আছিল আমাৰ ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ চেয়াৰমেন এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ পলিটিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমচিকিউজৰ পাৰ্ট 2ৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত জইন হ'ব বিচাৰে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম